नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जनवरी 4 तारिख रविवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन अनुरोध तेबे आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउं जिल्लारू एई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आसिला प्रथम खबर धरा पड़िला 19 लाख फेक धान चाष प्लॉट सैटेलाइट सर्भेरु धरा पड़िला फेक धान चाष प्लॉट इनपुट सब्सिडी लोभरे फेक प्लॉट पंजीकृत करिसंती 25 लाख प्लॉटर सैटेलाइट सर्वे 19 फेक प्लॉट रही एने तथ्य उपस्थापन कला समवाय विभाग 30 जिले में 26 लाख 14,137 प्लॉट पंजीकृत होईछि 24 लाख 94,437 प्लॉटर क्षेत्रीय सर्वेक्षण शेष होईछि 5 लाख 46,519 प्लॉट धान चाष होउछि 19 लाख प्लॉट धान चाष करा जाउ नाही फेक प्लॉट थिबा चाषी मानकु शोकज नोटिस देबाकू निर्देश रहिछि। परवर्ती खबर साउदी अरब यूएई मध्य भयंकर युद्ध 20 मृत यमन रे दीर्घ दिन धरी चलता संघर्ष पुणी थे हिंसात्मक मोड़ नहीं साउदी नेतृत्वाधीन एक सामरिक मेंट शुक्रवार यूएई समर्थित दक्षिण ट्रांजिशनल काउंसिलर स्थानगुड़ी टार्गेट करी विमान आक्रमण आरंभ करिछि। आक्रमण रे अति कम रे 20 जनक जीवन जाइछि। संयुक्त अरब एमिरेट संप्रति यमन रे यार सामरिक उपस्थिति समाप्त करने को घोषणा करिछि। परवर्ती खबर एनकाउंटर रे 14 माओवादी सफा छत्तीसगढ़ बस्तर अंचल सुरक्षा बाहिनी को एनकाउंटर रे 14 जन माओवादी निपात होइछन्ति। एने शनिवार दिन अधिकारी माने कहिसंती जिला रिजर्व गार्ड ए माओवादी विषय निर्दिष्ट सूचना पाइबा परे बस्तर अंचल रे एक सर्च ऑपरेशन आरंभ होइतिला। सुकमा जिलार किस्ताराम अंचल अंतर्गत जंगल जिला रिजर्व गार्ड एवं नक्सल मध्य होइतिबा एक एनकाउंटर रे 12 जन नक्सल निहत होइछन्ति। परवर्ती खबर ग्रीन स्टिकर बाध्यतामूलक नुहे ग्रीन स्टिकर गाड़ी रे लगाइबा बाध्यतामूलक नुहे एने परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना सूचना देइछन्ति। एई मासरे समस्त आरटीओ रे पर्याप्त परिमाण ग्रीन स्टिकर दिया जिवो। ग्रीन स्टिकर केवल एक सूचक अटे एथिरे कोनोसी अत्याधिक बोझ नेबार आवश्यकता नाही परिवहन विभाग मंत्री कहिसंति सब आरटीओ रे खोलिबो स्पेशल काउंटर स्टिकर देबा आगरु पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जांच हेबो। परवर्ती खबर पांड्यान को पई पुनी बढ़िला अडुआ भिके पांड्यान को पई पुनी बढ़िला अडुआ पांड्यान को विरोध रे तदंत करिबो क्राइम ब्रांच। पूर्वतन 5टी अध्यक्ष भिके पांड्यान को विरोध रे करा जायथिबा अभियोगर दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक रेकर्ड मागिला क्राइम ब्रांच। दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रेकर्ड दाखल कले ही तदंत आगकू बढ़िबो बोली अभियोग करी भारतीय विकास परिषदर सभापति सुरेश पाणिग्राही को चिठी लिखिछि क्राइम ब्रांच। पांड्यान ओडिशा बिजनेस रु 1956 रो उल्लंघन करी अनेक बैठक करथिले जहार क्राइम ब्रांच तदंत दाबी करी क्राइम ब्रांच निकट रे अभियोग करथिले सुरेंद्र। परवर्ती खबर केकेआर रु विदा हेले बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को तुरंत हटाइबा पई बीसीसीआई निर्देश देइतिला। बीसीसीआई रो निर्देश पर शाहरुख खान को बड़ झटका बांग्लादेश रे हिंदू मानक ऊपर अत्याचार जारी रहिछि भारत रे यार तीव्र प्रतिक्रिया देखिबा को मिलुछि। मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल नीलाम रे केकेआर किनितिला। परवर्ती खबर सरकार लगाइबे स्मार्ट मीटर कैबिनेट निष्पत्ति पर राज्य रे स्मार्ट मीटर लगाइबे सरकार एने शक्ति विभाग रो विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। 2 किलोवाट जाय थिबा 8.75 लाख मीटर को बदला जिवो स्मार्ट मीटर एई बाबद को खर्च हबो 340 कोटी टंका 735 कोटी टंकार एककालीन अनुदान प्रदान करने को निष्पत्ति होईछि। नुआ संजोग रे स्मार्ट मीटर लगाइबा को 88 कोटी टंका खर्च हेबो। स्मार्ट मीटर ओडिशा सरकार को शक्ति विभाग अधीन रे ही रहिबो। डिस्कम द्वारा केवल परिचालित एवं रक्षणाबेक्षण करा जिवो सरकार को तरफ रु निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर नुआ रूप पाइबो लोकसेवा भवन 100 कोटी रु अधिक टंका खर्च करबा को योजना नुआ रूप पाइबा को जाउछि लोकसेवा भवन संपूर्ण लोकसेवा भवन रहबो पुनः विन्यास एने डीपीआर प्रस्तुत हो सारी मुख्यमंत्री अनुमोदन मिल सारी चलित वर्ष शेष सुधा पूरा लोकसेवा भवन पुनः विन्यास कार्य आरंभ हेबो। एही सूचना देइछन्ति पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहते लोकसेवा भवन रे गाड़ी पार्किंग पई आउ आदौ टेंशन नेबा को पड़िबो नाही गाड़ी रखिबा पई आउ जागा खोजिबा दरकार हेबोनी पार्किंग पई पर्याप्त जागा रहिबो अंडरग्राउंड रे गाड़ी पार्किंग हेबो। परवर्ती खबर ओडिशा सिविल सर्विसेज परीक्षा विज्ञप्ति मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप निकट रे ओडिशा लोकसेवा आयोग पक्षरु ओडिशा सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 पई विज्ञप्ति प्रकाश होइतिला ले एथिरे ओएस ओआरएस आदि केतक कैडर आदौ पदवी नथिबार आशायी मानक मध्यरे असंतोष सृष्टि होइतिबार खबर प्रकाशित होइतिला। मुख्यमंत्री मोहन माझी संपर्क में जानिबा परे एथिरे तुरंत हस्तक्षेप करी एई सब पदवी संपर्क में समीक्षा करी खाली पदवी पूरण पाई निर्देश देइतिले।
ସମୁଦାୟ 151ଟି ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 151ଟି ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ର ପଢୁଥିବା 10ଟି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଖ୍ୟାତିନାମା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟକରଣକୁ ନେଇ ନୀତି ଆୟୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ର ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ନେଇ ଉତ୍ସାହଜନକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଆଗାମୀ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଡେନ୍ ମାକ୍ରମ୍ ଅଧିନାୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡିକକ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚଳିତ ଏସିଆ ଟି20ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିବା ଇଆନ୍ ରିକେଲଟନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସମେତ ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ଓଟିନେଲ୍ ବାଟମାନ, ଗୋଲାର୍ଡ କୋଏଜି, ବିୟନ୍ ଫୋଟାନ୍ ଓ ତବରେଜ ସମାସୀ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2026 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହଟିଯିବ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମାର୍କେଟରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ହଟାଇ ନେବେ ଆରବିଆଇ। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମାର୍କେଟରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ହଟାଇ ନେବ ଆରବିଆଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନୋଟ୍ ଆଉ ପ୍ରଚଳନ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପିଆଇବି ତରଫରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏହି ମେସେଜକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ପିଆଇବି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ମେସେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶ ଯିବେନି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ପାଇଁ ବାଂଲା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା କେକେଆର୍, ହେଲେ ବିବାଦ ପରେ ଦଳରୁ ବିଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବିସିସିଆଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। 2026ରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଶନିବାର ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି 2025-26ର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଦର୍ଭ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 68 ବଲରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲିଷ୍ଟ ଏ ଶତକ ହାସଲ କରି ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 133 ରନର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସରେ 8ଟି ଚୌକା ଏବଂ 11ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 39ତମ ଓଭରରେ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ପାର୍ଥ ରେଖାଡାଙ୍କ ବଲରୁ ଲଗାତାର 5ଟି ଛକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମାରି ମାତ୍ର 68 ବଲ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଟକ। ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲସ୍ ମୋଦିରିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ରାଜଧାନୀ କାର୍କୋସରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଭେନେଜୁଏଲା। କାର୍କୋସର 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆମେରିକା ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିଲିକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହେବ ଡିପିଆର୍। ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହେବ ଡିପିଆର୍। ଜୈବ ବିବିଧତା ଓ ହ୍ରଦର ପୁନର୍ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ଚେନ୍ନାଇକୁ ଡିପିଆର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁହାଣ ପୋତି ହେବା କାରଣରୁ ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ଚିଲିକା ଜଳର ଖାରିୟତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜୈବ ବିବିଧତା ସନ୍ତୁଳନ ରହୁନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 11 ଜାନୁଆରୀରୁ 3ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 5ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଟି20 ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ସାରିଛି। ସେହିପରି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 3 ଦିନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଅଧିନାୟକ, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ୱିକେଟ କିପର ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଉପ ଅଧିନାୟକ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଋଷଭ ପନ୍ତ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି, ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶରେ ଗଲା ଚତୁର୍ଥ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅମୃତ ମଣ୍ଡଳ, ବିଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଏବେ ଖୋକନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ। ନିକଟରେ ଖୋକନକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଖୋକନ। 2 ଦିନ ଧରି ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ଚାଲିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ସେପଟେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଘା ସୀମାରେ ବିଶାଳ ରଙ୍ଗଭୂମି। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିସ୍ତାର କରୁଥିବାରୁ ବାଘା ୱାଟାରୀ ସୀମାରେ ଦୈନିକ ବିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସମାରୋହ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ପାଇବ। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ନୱାଜ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଏକ ନୂତନ ବିଶାଳ ରଙ୍ଗଭୂମି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଜନ ଥିମ୍ ପାର୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀ ପାଭିଲିୟନ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଏବଂ ସୀମିତ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦର୍ଶକ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋକିମକୁ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା କହି ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଠନ ହେବ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ଏଭଳି କିଛି ଆଭାସ ଦେଲେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ। ଜାନକୀଙ୍କ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତା ଏମ୍ ବୀରାପା ମୋଇଲି, ଡି ରାଜା ସରୋଜ ବାଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଖୁସି ଖବର, ସିଏନଜି ଓ ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସର ଦର କମାଇଲା ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଖୁସି ଖବର ଦେଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ଫରାସୀ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜିର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ ଏଟିଜିଏଲ ଅନେକ ବଜାରରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସିଏନଜି ଏବଂ ପାଇପ୍ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ସିଏନଜି ଏବଂ ଘରୋଇ ପାଇପ୍ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ପିଏନଜି ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ 4 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗିରଫ ହେଲେ ଆମବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ରାଜଧାନୀରେ ଆମବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୂପାଲି ଛକରେ ଆମବସ୍ ଧକ୍କା ଦେଇ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏକ ଅଟୋକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଆମବସ୍, ଫଳରେ ଅଟୋରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆମବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାରମ୍ବାର ଆମବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7ଟି ନୂଆ ପୌରପାଳିକା ଓ 28ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। 28ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମସ୍ତ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 6 କୋଟି। ରାସ୍ତା ପାଇଁ 50, ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ହୋଇଛି। କାମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଭକ୍ତିର ଭିଡ଼। ପୁଣି ଲାଗିଲା ଭକ୍ତିର ଭିଡ଼, ପୁଣି ତ୍ରିବେଣୀରେ ପଡ଼ିଲା ବୁଡ଼। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ମାଘ ମେଳା। ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ। ପ୍ରୟାଗରାଜ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଆଗାମୀ ଶିବରାତ୍ରି ଯାଏଁ 44 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମାଘ ମେଳା ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗମ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱାସର ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ 21 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3000 ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇରାନରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଇରାନରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ ଏଆଇଏମ୍ସର ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ର ଶାଖା ଶନିବାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଆସୋସିଏସନ କହିଛି ପ୍ରାୟ 3000 ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଇରାନର ଅନେକ ସହରରେ ଅଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଛି। ଚିଠିରେ ଇରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ ଫେବୃଆରୀ 25 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ। ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ ଫେବୃଆରୀ 25 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ମନରେଗା ନାଁ ବଦଳାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ କରିବ ଆନ୍ଦୋଳନ। ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରୁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ମନରେଗା ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ମନରେଗା ନାଁ ବଦଳାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି। ନାଁ ବଦଳାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ବାରାଣସୀରେ 72ତମ ଜାତୀୟ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 4 ଜାନୁଆରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ 72ତମ ଜାତୀୟ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ବାରାଣସୀର ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 4ରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରୁ 58ଟି ଦଳରେ 1000ରୁ ଅଧିକ କ୍ରୀଡାବିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଇସିଆଇ ନେଟ୍ ଆପକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 10 ଯାଏଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଇସିଆଇ ନେଟ୍ ଆପର ବ୍ୟବହାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଥିବା ସବମିଟ୍ ଏ ସଜେସନ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ
ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନାଗରିକମାନେ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ମତାମତ 10 ଜାନୁଆରୀ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ଆପ୍ର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ଭୋଟର ସେବା, ମତଦାନ ପ୍ରତିଶତ ଧାରାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣାର 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କାର୍ଡ ପ୍ରକାଶନକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇନ୍ଦୋର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଟିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର। ଇନ୍ଦୋର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇ ହଇଚଇ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସରକାର। ଶୁକ୍ରବାର ଇନ୍ଦୋର ନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ହଟାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ଏହା ସହ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରୋହିତ ସିସୋନିଆଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୋର ଭାଗୀରଥପୁରାର ଦୂଷିତ ଜଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।